رات کا وقت تھا۔ آسمان پر بادل ایسے پھیلے تھے جیسے کسی نے سیاہ شال تان دی ہو، اور چاند کبھی بادلوں میں چھپ جاتا، کبھی جھانک کر زمین والوں کو دیکھ لیتا۔ ایسے میں ایک مسافر تھکا ہوا، خاک آلودہ کپڑوں میں لپٹا، لکڑی کی لاٹھی کے سہارے ایک ویران راستے پر چل رہا تھا۔ یہ راستہ عام نہیں تھا، یہ وہ راستہ تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے، یہاں سے جو بھی گزرتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، یا تو سب کچھ پا لیتا ہے یا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ مسافر نے یہ باتیں سنی تھی، مگر اس وقت اس کے پاس ڈرنے کی فرصت کہاں تھی۔ بھوک اس کے پیٹ میں آگ بن کر جل رہی تھی، اور آنکھوں میں نیند ایسے چبھ رہی تھی جیسے کانٹے۔ وہ اچانک رکا۔ سامنے درختوں کے بیچ ایک چھوٹا سا جھونپڑا دکھائی دیا۔ جھونپڑا پرانا تھا مگر ٹوٹا نہیں۔ اس کے باہر ایک چراغ جل رہا تھا، اور چراغ کی روشنی میں ایک مرغی آرام سے زمین پر بیٹھی دانہ چگ رہی تھی۔ مسافر نے بے اختیار لعاب نکلا۔ یا اللہ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اگر ایک آج مرغی بھی مل جائے تو جان بچ جائے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، قدم ایسے رکھتا جیسے زمین بھی جاگ جائے تو وہ رک جائے۔ مرغی نے اسے دیکھا مگر نہ ڈری نہ بھاگی، بس گردن ذری سی ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا، جیسے وہ مسافر نہیں کوئی پرانا جان پہچان والا ہو۔ یہ بات مسافر کو عجیب لگی مگر اس نے نظر انداز کر دی۔ وہ جھونپڑے کے قریب پہنچا تو اندر سے ایک بوڑھی آواز آئی، دروازہ کھلا ہے مسافر، لیکن یاد رکھنا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ مسافر ٹھٹک گیا، میں نے تو دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں۔ اس نے دل میں سوچا، پھر یہ آواز؟ وہ ہمت کر کے بولا، اماں اگر اندر آنے کی اجازت ہو تو ایک رات کی پناہ دے دیجیے، بھوکا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ جھونپڑے کا پردہ ہٹا اور ایک بوڑھی عورت سامنے آئی، چہرہ جھریوں سے بھرا مگر آنکھیں ایسی تھی جیسے سب کچھ جانتی ہو۔ اس نے مسافر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر مرغی کی طرف نظریں ڈالیں۔ یہ مرغی نظر آ رہی ہے نا؟ بوڑھی نے پوچھا۔ جی، مسافر نے فوراً کہا، بہت خوبصورت ہے۔ بوڑھی ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں خوشی نہیں تھی بلکہ آزمائش تھی۔ یہ عام مرغی نہیں ہے مسافر، اس نے آہستہ کہا، یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ یہ سنتے ہی مسافر کے دل میں جیسے بجلی گوند اٹھی۔ سونے کا انڈا! اس کی آواز کانپ گئی۔ بوڑھی نے سر ہلایا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک خالص سونے کا انڈا، نہ زیادہ نہ کم، بس ایک۔ مسافر کا دماغ گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ گھومنے لگا جو وہ زندگی میں چاہتا تھا، دولت، عزت، طاقت، سکون، سب کچھ۔ مگر بوڑھی نے بات جاری رکھی، یہ مرغی لالچ برداشت نہیں کرتی، جو صبر کرے اسے نوازتی ہے، جو لالچ کرے اسے تباہ کر دیتی ہے۔ مسافر نے دل ہی دل میں ہنسی دبا لی۔ یہ تو پرانی کہانیاں ہو گئی ہیں، اس نے سوچا، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ بوڑھی نے اسے اندر بٹھایا، سادہ سا کھانا دیا، روٹی، سبزی اور پانی۔ مسافر نے روٹی تو کھائی مگر نظر بار بار مرغی کی طرف جا رہی تھی۔ مرغی بالکل پرسکون تھی، اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس کیا ہے اور سامنے والے کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ رات گہری ہوئی، بوڑھی جاتے جاتے کہا، صبح اگر یہاں نہ بھی ٹھہرو تو یاد رکھنا، سونے کا انڈا قسمت سے ملتا ہے مگر اسے سنبھالنا کردار کا امتحان ہے۔ مسافر لیٹ گیا مگر نیند کہاں آتی، اس کے دماغ میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، اگر ایک انڈا اتنا قیمتی ہے تو پورا خزانہ مرغی کے پیٹ میں ہوگا۔ وہ کروٹ بدلتا رہا، سانس تیز ہو گئی۔ رات کی آخری پہر جب چراغ کی لو ہلکی ہو گئی، مسافر آہستہ سے اٹھا۔ مرغی وہیں تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور پھر رک گیا۔ نہیں، اس نے خود سے کہا، ابھی نہیں، پہلے دیکھ لوں واقعی سونے کا انڈا دیتی بھی ہے یا نہیں۔ اسی لمحے باہر سے اذان کی آواز آئی، فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ مرغی نے پڑپڑائے اور پھر زمین پر ایک چیز گری، ایک انڈا، مگر یہ عام انڈا نہیں تھا۔ وہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ایسا چمکا جیسے کسی نے آگ کو قید کر دیا ہو، خالص سونا۔ مسافر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سچ تھا، کہانی سچ تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے انسان اور اس کی لالچ کے درمیان اصل جنگ شروع ہونے والی تھی۔ مسافر نے انڈا اٹھایا اور دل میں کہا، صرف ایک کیوں، جب سب کچھ ایک ہی دن میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مرغی نے اس کی طرف دیکھا اور اس نظر میں ایک انتباہ تھا۔ فجر کی ہلکی روشنی جھونپڑے کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر آ رہی تھی۔
मुसाफिर के हाथ में वो सोने का अंडा था और उसके दिल में वो आग जो सोने से भी ज़्यादा तेज़ जलती है। वो अंडे को बार बार उलट पुलट करके देख रहा था। चमक ऐसी थी जैसे इसमें सूरज कैद हो। वज़न ऐसे के हाथ को यकीन आ जाए कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। अगर एक अंडा ये सब कुछ दे सकता है, वो बड़बड़ाया, तो बाकी अंडे नहीं, मुर्गी खुद। ये ख्याल आते ही उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। इसी लम्हे झोंपड़े के कोने से बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, अंडा खूबसूरत है ना? मुसाफिर चौंक गया। वो तो समझता था बूढ़ी सो रही है। जी अम्मा। उसने जल्दी से अंडा पीछे छुपा लिया। वाकई कुदरत का करिश्मा है। बूढ़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज़ जैसे ज़मीन पर नहीं, दिल पर पड़ रही हो। कुदरत का करिश्मा नहीं मुसाफिर, वो बोली, ये इम्तिहान है। मुसाफिर ने नज़रें चुरा लीं। बूढ़ी ने मुर्गी की तरफ देखा, फिर मुसाफिर की आंखों में। एक सवाल पूछूं? जी। अगर तुझे रोज़ एक सोने का अंडा मिलता रहे तो क्या तुम खुश रहोगे? मुसाफिर ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, ज़िंदगी बदल जाएगी। बूढ़ी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। और अगर एक दिन वो अंडा ना मिले? मुसाफिर खामोश हो गया। बूढ़ी ने बात जारी रखी, लालच का मसला ये नहीं कि वो ज़्यादा मांगता है, मसला ये है कि वो कनात छीन लेता है। मुसाफिर ने दिल ही दिल में सोचा, ये बूढ़ी बातों में वक्त ज़ाय कर रही है, उसे क्या पता गुर्बत क्या होती है। वो बोला, अम्मा मैं गरीब हूँ, ज़िंदगी भर कमी देखी है। अगर किस्मत एक मौका दे रही है तो क्या गलत है उसे पकड़ लेना। बूढ़ी की आंखों में एक लम्हे को देख दुख उभरा। फिर वो बोली, गलत मौका पकड़ना नहीं होता मुसाफिर, गलत ये होता है कि मौके को नोच लिया जाए। ये कहकर वो झोंपड़े से बाहर निकल गई। मुसाफिर अकेला रह गया, और अकेला इंसान लालच के साथ सब कुछ खतरनाक होता है। मुसाफिर का माजी। मुर्गी खामोशी से ज़मीन पर बैठी थी। मुसाफिर ने उसे देखा और अचानक उसके जहन में माजी के दरवाजे खुल गए। वो कभी ऐसा नहीं था, कभी वो एक सीधा सा आदमी था, एक गांव में जहां मिट्टी की खुशबू होती थी और लोग कम में खुश रहते थे। उसका बाप कहा करता था, बेटा रिस्क कम हो या ज़्यादा, हराम ख्वाहिश इंसान को खा जाती है। मगर बाप जल्दी मर गया। माँ बीमारी में चल बसी और दुनिया ने मुसाफिर को ये सबक सिखाया, जिसके पास ताकत नहीं उसके पास इज्जत भी नहीं। वही दिन था जब उसने कसम खाई थी, अब कभी खाली हाथ नहीं रहूँगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और अब किस्मत ने खुद चलकर सोने का अंडा उसके हाथ में दे दिया था। पहला कदम गलत सिमत में। मुसाफिर ने फैसला कर लिया। वो मुर्गी के करीब बैठ गया, उसके पर सहलाए। डर मत, वो नरम आवाज़ में बोला, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता। मुर्गी ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली, जैसे समझ गई हो मगर राज़ी ना हो। मुसाफिर के दिल में एक और ख्याल आया, अगर मैं मुर्गी को अपने साथ ले जाऊं, बूढ़ी को क्या पता चलेगा। मैं रोज़ अंडा लूँगा और एक दिन अमीर हो जाऊँगा। ये सोचकर उसने मुर्गी को उठाया। इसी लम्हे हवा तेज़ हो गई, चिराग की लू लरसने लगी और बूढ़ी की आवाज़ फिज़ा में गूंजी। मुसाफिर, पहला कदम हमेशा सब आसान लगता है मगर सबसे महंगा होता है। मुसाफिर रुक गया। वो बोला, मैं बस उसे महफूज जगह ले जा रहा हूँ। बूढ़ी सामने आ खड़ी हुई। महफूज? वो हंस पड़ी। या अपनी लालच के कैद खाने में? मुसाफिर ने दांत भैंच लिए। अम्मा, ये मुर्गी मेरे साथ जाएगी, मैं वादा करता हूँ मैं इसका ख्याल रखूँगा। बूढ़ी की आंखों में अब नरमी नहीं थी। याद रखना, वो बोली, ये मुर्गी सोना नहीं देती, ये इंसान का असल चेहरा बाहर लाती है। मुसाफिर ने जवाब दिया। वो मुर्गी को लेकर झोंपड़े से निकल गया। पीछे बूढ़ी की आखिरी आवाज़ बार सुनाई दी, जब पहला अंडा तुझे कम न लगने लगे ना, तो समझ लेना कि तू सब कुछ हारने के करीब है। रास्ता बदल गया। मुसाफिर जंगल के रास्ते चल पड़ा। मुर्गी उसकी बाहों में थी, खामोश बोझल। रास्ता वही था मगर अब लग रहा था जैसे दरख्त भी उसे देख रहे हों। हर कदम के साथ उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। मैं सही कर रहा हूँ, वो खुद को तसल्ली देता। मैं सिर्फ अपना हक ले रहा हूँ। अचानक मुर्गी ने ज़ोर से फड़फड़ाए। मुसाफिर के हाथ से वो फिसल गई
और ज़मीन पर गिर पड़ी। एक लम्हे के लिए मुसाफिर को लगा जैसे ज़मीन कांप गई हो। मुर्गी खड़ी हुई, उसने मुसाफिर को देखा और उसकी आंखों में अब इंतबा नहीं था, अब वहाँ फैसला था। इसी लम्हे दूर कहीं एक सोने के अंडे की टूटने जैसी आवाज़ आई। मुसाफिर के दिल में सर्द लहर दौड़ गई। ये आवाज़, उसने पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ा नज़र नहीं आ रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। जंगल अब वैसा नहीं रहा था जैसे मुसाफिर ने पहले देखा था। दरख्त लंबे भी थे, मगर अब वो ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान को नहीं, मुसाफिर को घूर रहे हों। हवा में नमी थी, खामोशी में बोझ था। और मुर्गी, अब वो मुसाफिर की बाहों में पुरसकून नहीं थी। वो बार बार फड़फड़ाती, जैसे कैद से निकलना चाहती हो। मुसाफिर के दिल में अजीब सी घबराहट ने घर बना लिया। बस कुछ देर, वो खुद को दिलासा देता, गांव पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। मगर ये जंगल आम जंगल नहीं था। ये वही जंगल था जहां से गुजरने वाले या तो बदल कर निकलते हैं या फिर वापस ही नहीं निकलते। पहली रात भूख और खौफ, सूरज गरूब हुआ। अंधेरे ऐसे उतरा जैसे किसी ने आंखों पर पट्टी बांध दी हो। मुसाफिर ने आग जलाने की कोशिश की, मगर लकड़ियां गीली थीं। चिंगारी उठी, बुझ गई, फिर उठी, फिर बुझ गई। मुर्गी उसके पास बैठी थी, खामोश, हद से ज्यादा खामोश। बस एक अंडा दे दे, मुसाफिर के मुंह से बेअख्तियार निकला। बस एक। मैं वादा करता हूँ फिर कभी ज्यादा नहीं मांगूंगा। मुर्गी ने उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गई। इसी लम्हे मुसाफिर के पेट में शदीद मरोड़ उठा, भूख, मगर उससे ज्यादा डर। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दरख्तों के पीछे साए हरकत करते महसूस हुए। कौन है? उसने चीख कर कहा। जवाब में सिर्फ हवा की सीटी आई। पहला अंडा और पहली ज़रब। रात का पिछला पहर था जब मुर्गी ने एक आवाज़ निकाली, एक भारी अजीब सी आवाज़। मुसाफिर चौंक कर बैठ गया और फिर ज़मीन पर वही चमक, सोने का अंडा। मुसाफिर की आंखों में रोशनी लौट आई। उसने फौरन अंडा उठाया, देखा। वो हंस पड़ा। कुछ नहीं हुआ। मैं डर ही रहा था, मगर जैसे ही उसने अंडा मजबूती से पकड़ा, उसके हाथ में जलन सी हुई। आह! उसने अंडा नीचे गिरा दिया। अंडा टूटा नहीं, मगर उसकी चमक मद्धम पड़ गई। इसी लम्हे मुसाफिर के दिल में एक अजीब ख्याल आया। ये अंडा, ये अब वैसा कीमती नहीं लग रहा। वो ठठक गया। नहीं नहीं, उसने खुद से कहा, ये वही है। मसला मेरे अंदर है। लेकिन सच यही था, जो चीज़ कल खजाना थी, आज बस एक चीज़ लग रही थी। जंगल की आवाज़ें। अचानक जंगल बोलने लगा। नहीं, आवाज़ों में कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़, कभी किसी बूढ़े की कराह, कभी हंसी, कभी खौफनाक हंसी। मुसाफिर ने कान बंद कर लिए। ये सब मेरा वहम है, वह डराता रहा। तब उसे अपने बाप की आवाज़ सुनाई दी। बेटा, जो चीज़ मुफ्त मिले ना, वो सबसे महंगी पड़ती है। मुसाफिर की आंखों में आंसू निकल आए। अब्बा, मैंने क्या गलत किया? जवाब में मुर्गी ने ज़ोर से पर फड़फड़ाए और अचानक उसकी चोंच से सोने की पर झड़ने लगे। मुसाफिर पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? मुर्गी की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। वो आंखें आईना बन चुकी थीं और मुसाफिर को उनमें अपना असल चेहरा दिखाई दिया। लालच, बेसब्र, खुदगर्ज। बूढ़ी औरत का इंकशाफ। धुंध के बीच एक साया उभरा। वही बूढ़ी औरत, मगर अब वो कमज़ोर नहीं लग रही थी। उसका कद लंबा, आंखें चमकती हुई। मैंने कहा था ना, उसकी आवाज़ गूंजी। ये मुर्गी सोना नहीं देती, ये इंसान को नंगा कर देती है। मुसाफिर घुटनों के बल बैठ गया। मैं गलती कर बैठा, वो रोते हुए बोला। मुझे माफ़ कर दो, मैं मुर्गी वापस कर देता हूँ। बूढ़ी ने सर हिलाया। कुछ गलतियाँ वापस करने से ठीक
نہیں ہوتی مسافر، کچھ کا کفارہ صرف برداشت ہوتا ہے۔ مرغی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر ایک سونے کا انڈا راکھ بن گیا۔ مسافر نے چیخ کر کہا، نہیں! بوڑھی کی آواز آخری بار گونجی، یہ تیری پہلی سزا ہے۔ اب تو جان لے گا کہ نعمت کو قید کیا جائے تو وہ نعمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ نیا دن، نیا خوف۔ سورج نکلا لیکن روشنی میں سکون نہیں تھا۔ مسافر کی آنکھیں کھلیں تو مرغی اس کے سامنے تھی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کے پر سونے کے نہیں رہے تھے مگر راکھ جیسے سیاہ۔ مسافر کے دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا میں نے سب کچھ کھو دیا یا ابھی بھی کچھ باقی ہے جس کی قیمت مجھے ادا کرنی ہے؟ مرغی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مسافر پیچھے ہٹ گیا۔ کیا اب وہ سمجھ چکا تھا؟ یہ سفر دولت کا نہیں تھا، یہ سفر انسان بننے یا ٹوٹ جانے کا تھا۔ سورج پوری طرح نکل آیا تھا مگر مسافر کے دل میں اندھیرا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا مرغی کو دیکھ رہا تھا، وہی مرغی جو کبھی سونے کا انڈا دیتی تھی اور اب راکھ جیسے پر، اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی لیے بیٹھی تھی۔ نہ وہ مکمل جانور لگتی تھی نہ مکمل سزا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، مسافر نے آہستہ کہا۔ اگر میں صبر کرتا، اگر میں ایک پر راضی رہتا۔ مرغی نے گردن ہلائی جیسے کہہ رہی ہو، اب سمجھ آیا؟ آخری آزمائش۔ اچانک فضا میں وہی بھاری خاموشی چھا گئی، درخت جھکنے لگے، ہوا رک گئی، بوڑھی عورت دوبارہ ظاہر ہوئی، مگر اب وہ بوڑھی عورت نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جوان تھا، آنکھوں میں نور اور آواز میں وہ طاقت جو صرف فیصلہ سننے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ مسافر، اس نے کہا، اب وقت آ گیا ہے۔ مسافر کھڑا ہو گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کس بات کا وقت؟ اس نے پوچھا۔ بوڑھی نے مرغی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مرغی تجھے 3 چیزیں دے سکتی تھی، رزق، آزمائش اور سبق۔ رزق تو نے چھیننا چاہا، آزمائش میں تو گرا، اب سبق باقی ہے۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سب کچھ واپس کرنا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ سونا، مرغی، لالچ، سب۔ بوڑھی نے سر ہلایا۔ سب کچھ واپس نہیں ہوتا مسافر، مگر کچھ بچایا جا سکتا ہے۔ فیصلے کا لمحہ۔ بوڑھی نے کہا، تیرے سامنے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ، مرغی کو ابھی ذبح کر دیجئے، جو تھوڑا بہت سونا اس میں باقی ہے وہ لے لے، تو امیر ہو جائے گا مگر اندر سے ہمیشہ خالی رہے گا۔ دوسرا راستہ، مرغی کو آزاد کر دے، جنگل میں چھوڑ دے، تو خالی ہاتھ رہے گا مگر تو بچے گا۔ وہ انسانیت ہوگی۔ خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا، جانا کوئی جادو کام آتا ہے نہ قسمت، صرف انسان خود ہوتا ہے۔ مسافر نے مرغی کی طرف دیکھا، اس نے اپنے باپ کا چہرہ یاد آیا، ماں کی دعا یاد آئی، وہ راتیں یاد آئیں جب وہ بھوکا سویا تھا مگر دل صاف تھا۔ اس کے ہاتھ کانپے۔ پھر اس نے آہستہ سے مرغی کو زمین پر رکھا۔ میں امیر نہیں بننا چاہتا ہوں، وہ بولا، میں انسان رہنا چاہتا ہوں۔ آزادی۔ مسافر نے پیچھے ہٹ کر مرغی کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ مرغی نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر جنگل کی طرف چل پڑی۔ چند قدم بعد اس کے پر بدلنے لگے، راکھ اڑ گئی اور سنہری روشنی پھوٹ پڑی۔ مرغی نہیں رہی، وہ ایک روشن بن چکی تھی اور آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ اسی لمحے جنگل پرسکون ہو گیا، درخت سیدھے کھڑے ہو گئے، ہوا چلنے لگی، پرندوں کی آوازیں واپس آ گئیں۔ بوڑھی عورت مسکرائی۔ آج تو خالی ہاتھ ہے، وہ بولی، مگر یاد رکھ، خالی ہاتھ انسان بھرا ہوا دل رکھ سکتا ہے۔ اور وہ غائب ہو گئی۔ نیا سفر۔ مسافر نے اپنے سفر دوبارہ شروع کیا۔ اس کے پاس نہ سونا تھا نہ مرغی، مگر قدم اب
हल्के थे, दिल पुरसुकून था। रास्ते में उसे एक गांव मिला। लोग सादा थे मगर मुस्कुराते थे। उसने वहाँ मेहनत की, पसीना बहाया, वक्त लगा मगर रिस्क आया। और जब कभी किसी ने उससे पूछा, तुमने ज़िंदगी से क्या सीखा, वो बस इतना कहता, जो चीज़ सब्र से मिले वही बरकत बन जाती है। सबक, ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है, लालच इंसान को जल्दी अमीर बनाना चाहता है मगर अंदर से गरीब कर देता है। सब्र कम देता है मगर सुकून के साथ देता है। जो नेमत अल्लाह आजमाइश के तौर पर दे, उसे कैद करने की कोशिश खुद इंसान को कैद कर देती है। असल दौलत सोना नहीं, बल्कि वो किरदार है जो मुश्किल के वक्त भी सही फैसला करे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू।